નમસ્તે દર્શક મિત્રો. આજે આપણે એક એવા વિષય ઉપર વાત કરવાના છીએ કે જે ની ચર્ચા આખા દેશમાં છે, આખી દુનિયામાં છે, અમેરિકામાં પણ છે. અમેરિકાના ન્યુયોર્ક ટાઈમ્સમાં પણ આ માની કેટલીક બાબતો છપાઈ છે. એની આજે ચર્ચા કરવાની છે, કારણ કે લોકસભાની ચૂંટણીમાં જે પ્રકારે જે હદે રાજકારણ જઈ રહ્યું છે, એ રાજકારણ દેશ માટે કોઈ સારી નિશાની તો નથી જ. ન્યુયોર્ક ટાઈમ્સમાં સિદ્ધાર્થ દેબ કરીને એક લેખક છે, એમણે એડિટ પેજ ઉપર, ન્યુયોર્ક પેજના એડિટ પેજ ઉપર કોઈ આર્ટિકલ આવો એ મોટી વાત ગણાય છે. એ લેખ એમણે એક તૈયાર કરીને છાપ્યો છે. અમેરિકાના પ્રતિષ્ઠિત અખબાર છે ન્યુયોર્ક ટાઈમ્સમાં, અને એમાં ધ લાસ્ટ એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ વર્લ્ડ ના એ એક પુસ્તકના લેખક પણ છે. મૂળ ભારતીય છે, પણ વર્ષોથી ત્યાં જ સ્થિર થયેલા છે. એમણે જે લખ્યું છે કે ભારત કઈ રીતે એક હિન્દુ રાષ્ટ્ર તરફ ધીમે ધીમે જઈ રહ્યું છે, કઈ રીતે એક રાજાશાહી દેશ સરમુખત્યારશાહી તરફ જઈ રહ્યો છે. રાજાશાહીના સમયમાં જે હતી એ પ્રકારની સરમુખત્યારશાહી, એની આખી વાત કરી છે. એ પેલા આપણે નરેન્દ્ર મોદીએ જે રાજસ્થાનમાં કેટલીક વાતો કહી હતી, હિન્દુ મુસ્લિમ બે ધર્મ વચ્ચે કોંગ્રેસને ભાંડીને બે ધર્મ વચ્ચે વિભાજન કરીને હિન્દુઓના મત મેળવવા માટેની જે ચાલાકી, ચતુરાઈ નરેન્દ્ર મોદીએ વાપરી હતી, અને દેશને કઈ તરફ અરાજકતા તરફ લઈ રહ્યા છે નરેન્દ્ર મોદી, એના પરથી સાબિત થાય છે. એ જે બે વાત એમણે કરી હતી એ આપણે સાંભળી. सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच मेरी माताओं बहनों जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे। નરેન્દ્ર મોદી પહેર્યા હતા ભાષણમાં, લોકોને કઈ રીતે ભડકાવી રહ્યા હતા એની વાત સ્પષ્ટપણે દેખાય છે. એના જવાબમાં કોંગ્રેસે શું કહ્યું હતું એ પણ સાંભળીએ. कांग्रेस जवाब आप्यो तो एक चुनाव जीतने के लिए आप झूठ पे झूठ परोसते चले जाओगे जनता को। चलिए, आपकी गारंटियां झूठी, आपके जुमले झूठे, आपके वादे झूठे। अब देश को हिंदू मुसलमान के नाम पर आप झूठ परोस कर बांट रहे हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं भी, मैं ये चुनौती करता हूं प्रधानमंत्री को, कहीं मुसलमान या हिंदू कोई इस तरह का शब्द हो तो हमें बताएं और ये चुनौती स्वीकार करें।
नहीं तो झूठ बोलना बंद करें। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में न्याय की बात की है, न्याय नौजवानों के साथ, न्याय महिलाओं के साथ, न्याय आदिवासियों के साथ, न्याय श्रमिकों के साथ। उसमें प्रधानमंत्री को आपत्ति है, आपत्ति हो भी क्यों ना, ये हमारा न्याय पत्र प्रधानमंत्री को आईना दिखाता है और उनके 10 साल के कृत्य दिखाता है। ये पूरे 10 साल इन्होंने हिंदू मुसलमान करके खत्म कर दिए और अब फिर से चुनाव में आए हैं हिंदू मुसलमान लेकर। शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री को, झूठ बोलने में भी शर्म आनी चाहिए और इस तरह से देश को बांटने में भी शर्म आनी चाहिए। और मैं फिर से चुनौती देता हूं, हमारा मैनिफेस्टो, प्रधानमंत्री जी आपको धन्यवाद, आपके ये झूठ की वजह से लोग हमारा मैनिफेस्टो पढ़ रहे हैं और आपके झूठ को भी वो उसी में ढूंढ रहे हैं कि कहां लिखा हुआ है हिंदू, कहां लिखा हुआ है मुसलमान। इस तरह के शब्द हमारे मैनिफेस्टो में नहीं है। ये आपकी इस हल्की मानसिकता में ये शब्द होते हैं। इस तरह के जो बंटवारे की बात होती है वो आपके दिमाग में होती है, आपके जहन में होती है। हमारे न मैनिफेस्टो में है, न हमारे संविधान में है, न हमारे दिमाग में है, न इस समाज में है। सिर्फ और सिर्फ आपकी हल्की मानसिकता में है और कहीं नहीं है। झूठ बोलना बंद करिए प्रधानमंत्री जी। अब 1.5 महीना बचा है, जाइए रिटायर हो जाइए और बाइज्जत रिटायर हो जाइए। कम से कम झूठ आपको शोभा नहीं देता। इस कुर्सी पर आपसे पहले बहुत ही पढ़े लिखे महानुभाव बैठे हैं, कभी किसी ने इस तरह का झूठ नहीं बोला जिस तरह से आप बोलते हैं। और आपके बाद भी बहुत अच्छे लोग आएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन कोई भी इस तरह से झूठ नहीं बोलेगा और आपका नाम इतिहास के डस्टबिन में जाएगा जिस तरह का आप झूठ बोलते हो। माफ कीजिएगा, ये भाषा हम आप ही से सीख रहे हैं। કોંગ્રેસ એનો જવાબ આપે છે કે હિન્દુ મુસ્લિમ ભડકાવીને ફરીથી તમે મત મેળવવાની કોશિશ કરી રહ્યા છો કારણ કે તમે હારી રહ્યા છો, એ કોંગ્રેસનો આરોપ છે। આવો જ આખી એક ઘટના ન્યુયોર્ક ટાઈમ્સમાં છપાઈ છે। એમાં દેવ લેખક જે છે સિદ્ધાર્થ દેવ, એમણે જે લખ્યું છે, આ એક આર્ટિકલ આપણે જોઈ રહ્યા છે। એ આર્ટિકલના આ તસવીર છે, સિદ્ધાર્થ દેવ દ્વારા લખાયેલો આ લેખ છે। તેઓ ઘણી બધા પુસ્તકોમાં લખી ચૂક્યા છે। દેવ પશ્ચિમ બંગાળના રહેવાસી અને અત્યારે અમેરિકામાં સ્થાયી થયા છે અને ઘણા બધા પુસ્તકો એમણે લખ્યા છે। એમણે નરેન્દ્ર મોદીનું કેરેક્ટર કેવું છે, ભારતીય જનતા પાર્ટીનું કેરેક્ટર કેવું છે, એની તમામ વિગતો એણે આપી છે। એણે એવું કહ્યું કે 1992માં હિન્દુ તોફાની ટોળાએ મસ્જિદનો જે ઢાંચો હતો તોડી પાડ્યા પછી હિન્દુ ચોવિલિઝમ શબ્દ એ વાપરે છે એના માટે ના કેન્દ્ર બિંદુ તરીકે એ જે મસ્જિદ હતી એ જગ્યાએ આ શિલાન્યાસ કરવામાં આવ્યો। એ આપણે તસવીરમાં જોઈ શકીએ છીએ। નરેન્દ્ર મોદીએ પોતે કર્યો હતો। એમાં સોના ચાંદીની ઈંટો મોકલવામાં આવી હતી, ગુજરાતથી પણ મોકલવામાં આવી હતી। આખા દેશમાં 22 કિલો જેટલી ચાંદી મોકલવામાં આવી હતી, એમાંથી રાજકોટમાંથી પણ હતી। એ કેન્દ્રને ભારતીય જનતા પાર્ટીએ આ ચૂંટણીમાં કઈ રીતે કેન્દ્ર બનાવી દીધું છે એની આખી વાત એણે કહ્યું છે કે આ આખી જે રમત છે હિન્દુ ચોવિનિઝમ તરીકે એણે એ ઉલ્લેખ કર્યો છે। એટલે કે અતિશયોક્તિપૂર્ણ અથવા એના અલગ અલગ પ્રકારના અર્થ એના નીકળે છે। આક્રમક દેશભક્તિ અને એના જે સમાનાર્થી આપણે અર્થઘટન કરીએ આ અંગ્રેજી શબ્દનું તો એમાં અતિશય દેશભક્તિ, આંધળી દેશભક્તિ, અતિશય રાષ્ટ્રવાદનો પણ એક મતલબ નીકળે છે, સાંપ્રદાયિકતા નીકળે છે, અલગતાવાદ, અતિશય વફાદારી નીકળે છે, લહેરાતો ધ્વજ જેને કહેવામાં આવે છે એ નીકળે છે, જાતિવાદ પણ એમાં એનો અર્થ એવો નીકળે છે એક પ્રકારનો, અને વંશીય પૂર્વગ્રહ, વંશીય કેન્દ્રવાદ, પક્ષની ભાવનાઓ, ભેદભાવ, અસહિષ્ણુતાનો પણ એક સમાનાર્થી શબ્દ એનો નીકળે છે। કટ્ટરતા, દુર્વ્યવહાર, ઝેરી પુરુષ પણ એક પ્રકારનો શબ્દ છે કે જે નરેન્દ્ર મોદી માટે પણ વાપરી શકાય છે। તો આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે ડોક્ટર જીતેન્દ્રનાથજી, અને વડોદરામાં તેઓ આશ્રમ ચલાવે છે અને લોકસેવાનું કામ કરે છે અને એ સત્તા પક્ષને, સત્તામાં જ કોઈ પણ બેઠા હોય, કોંગ્રેસ હોય, ભાજપ હોય, કોઈ પણ પક્ષની પાર્ટી હોય તો એને સાચું કહેવા માટે જાણીતા છે।
તો જ્યોતિન્દ્રનાથજી, આમાં મૂળ વાત એ છે કે અમેરિકામાં એક ન્યુયોર્ક ટાઈમ્સમાં એક આર્ટિકલ છપાયો છે, એમાં હિન્દુઇઝમ ઉપર કઈ રીતે નરેન્દ્ર મોદી જઈ રહ્યા છે, આખા દેશને કઈ રીતે હિન્દુ રાષ્ટ્ર બનાવવા માટેની એ વાત કરી રહ્યા છે. તો એની સાથે સાથે હમણાં આપણે જોયું છે ન્યુયોર્ક ટાઈમ્સમાં છપાયું, એના પછી છેલ્લા 1-2 દિવસથી ભારતમાં પણ નરેન્દ્ર મોદી જે વાત કરી રહ્યા છે, હિન્દુ મુસ્લિમની વાત કરી રહ્યા છે, વારંવાર એ અંગેના જાહેર નિવેદનો કરે છે, પ્રજામાં વાત કરી રહ્યા છે. તો આ હિન્દુ રાષ્ટ્ર કયા પ્રકારનું લાવવા માંગે છે નરેન્દ્ર મોદી, એ અંગેનો કઈ પ્રકાશ પાડી શકશો તમે? જો દિલીપભાઈ, સાચી હકીકત કહું તો કોઈ હિન્દુ રાષ્ટ્રની વાત થાય તેમ જ નથી, કોઈ નથી. પણ આ બધા સપના છે. લોકોને સપનું દેખાડવામાં તમારી સ્પષ્ટ બહુમતી હતી. હવે તો રાજ્યસભામાં બી બહુમતી છે. અત્યાર સુધી તમે કેમ રાહ જોઈ? કરવું જો તો અત્યારનો સુવર્ણ કાળ હતો. હવે પડતી ચાલુ થઈ. એટલે એ સમય હતો તમારી પાસે 10 વર્ષનો, તમે નથી કરી શક્યા અને હવે લોકોને બતાવો છો તે ખોટું છે. બીજી વાત છે કે હિન્દુ રાષ્ટ્ર કેવી રીતે લાવો? ભારતનું સાર્વભૌમત્વ, રાજશાહી રાજ હતું ત્યારે પણ આપણે હિન્દુ રાજ્યમાં નહોતા. રાજાઓ જયારે સામંતશાહી પદ્ધતિ હતી ત્યારે પણ આપણે બધા જ ધર્મના લોકોનો આદર કરતા હતા. એટલે જ આપણે ત્યાં બુદ્ધિઝમ આવી હતું. આપણે ત્યાં તે વખતે પણ ચરખોશ થતા. તે વખતે કારણ કે નરેન્દ્ર મોદીની રાજમાં કઈ પારસીઓ ન થયા આવ્યા, પહેલેથી પારસીઓ આવી ગયા હતા. એટલે આપણે બધાને જ આવકાર આપ્યો તો બધાને સ્થાન આપેલું છે. તમને કદાચ નવાઈ લાગે કે ઇઝરાયલના લોકો ની કબ્રસ્તાન વડોદરામાં આજથી 400 વર્ષ જૂનું છે. સમજી લો, એનો મતલબ એ છે કે વી વેલકમ ઓલ ધ રિલિજન્સ. બિન સાંપ્રદાયિકતા એ આપણા લોહીમાં છે. આપણે કટ્ટરતાવાદથી વિરુદ્ધ છે, પણ છતાં ક્યાંક ને ક્યાંક કટ્ટરતાવાદ લાવવાની કોશિશ કરવામાં આવે છે. કટ્ટરતાવાદ રામ પાત્રની વાતો કરતા હોય તો રામ આખા રામાયણની અંદર ફક્ત સમુદ્રની પાસે રસ્તો માંગવા વખતે જ થોડાક ગરમ થાય છે, થોડાક ઉગ્ર થાય છે. બાકી આખા રામાયણમાં રામ કદી ઉગ્ર થતા નથી. પણ મૂળ વાત એ છે કે મેન્યુપ્યુલેટ ધ ટોક્સ. આપણે એવું કહી શકીએ કે વાતોને ખોટા રસ્તે દર્શાવવી, લોકોને ખોટી માર્ગે લઈ જવા આમની પદ્ધતિ થઈ ગઈ છે. અને હિન્દુત્વની વાતો કરે છે. તમે મને એમ સમજાવો કે કેવી રીતે સનાતનની વાતો કરતા હોય કે હિન્દુત્વની વાતો કરતા હોય તો તમે સનાતન બચાવવા માટે શું કર્યું એ મને દાખલા બતાવો. કાશી વિશ્વનાથ મંદિર ડેવલપ કરવાની વાત આવી, ચલો માનીએ, થાય છે. રામ મંદિર બન્યું એ તો 500 વર્ષથી હતું. અને જે બી સરકારમાં જજમેન્ટ આવ્યું હોય તો એ મંદિર બનાવવું જ પડે, કારણ કે બહુલક પ્રજા હિન્દુ છે. પણ બીજી વાત એવી છે, કડવી અને સત્ય હકીકત એવી છે કે એ લોકો એમ કહેતા હોય કે કદાચ અમે કીધું એટલે આ મંદિર બન્યું, તો પછી તમે ન્યાય પ્રણાલી ખરીદી લીધી છે એવું સાબિત થાય છે. આ બહુ અઘરી વસ્તુઓ છે. તમે સરમુખત્યારશાહી તરફ આગળ વધી રહ્યા છો. આ જજમેન્ટ લાવવામાં તમે મહેનત કરી એવું કહેતા હોય તો તમે શું જજોને, જે કોઈ બી જજ હતા તે જજને તમે પ્રલોભન આપ્યું હતું? તો તમે એન્ટી કરપ્શન બ્યુરોના ગુનેગાર છો. બંને પક્ષે લેનાર બી ગુનેગાર છે ને આપનાર બી ગુનેગાર છે. એટલે આ બધી વાર્તા નાના માણસના મગજમાં કદાચ ઉતરતી હશે, પણ મારા મગજમાં આ વાતો નથી ઉતરતી. અને હિન્દુત્વના નેજા હેઠળ કદાચ હું બે વાત કહીશ તો તમને કડવી લાગે, કદાચ લોકોને કડવી લાગશે. આ 10 વર્ષના શાસનમાં મુસ્લિમ સંપ્રદાય વધારે સુખી થયો છે. મુસ્લિમોને ઇજારો આપવામાં આવ્યો છે કે તમારે જે પણ ધંધા કરવા હોય તે કરો, ખુલ્લે આમ કરો, પણ તમને કોઈ પોલીસ કસ્ટડી નહીં થાય. અમે તમારી પર સથવારો કરીશું. મુસ્લિમ પુષ્ટિકરણની બીજાની વાતો કરો, પણ તમારા જેટલું પુષ્ટિકરણ તો કદાચ કોઈ નથી કર્યું. આ કોઈને નથી ખબર એવી વાત કહી દઉં. ને મુસ્લિમોને ઉશ્કેરવા માટે તમે પેલા હૈદરાબાદના
જે લોકો છે એની નાની અમથી પાર્ટીને તમારી સાથે રાખી છે. આ સમજવાની ઓએસએસ એન્ડ કંપની, અસાઉદ્દીન ઓએસએસ અને અકબરુદ્દીન ઓએસએસ હા કેમ તમારી સાથે? શાના માટે તમારી સાથે? તમે જો આટલી બધી કટ્ટરતાની વાતો કરતા હોય તો એ તમારી સાથે ના હોવા જોઈએ, પણ નહીં, એ પણ રાખ્યા. વલસાડની દક્ષિણ ગુજરાતના વ્યારામાંથી જે વ્યક્તિ ઇલેક્શન જીતી છે તે ક્રિશ્ચન ધર્મનો પાસ્કર છે, ધારાસભ્ય બન્યો છે. કેવી રીતે બન્યો ભાઈ? આ પાસ્કર કેવી રીતે બન્યો? તમે તો ધર્માંતરણની વિરુદ્ધની વાતો કરો છો. આ તો ધર્માંતરણ કરેલો છે, કારણ કે પાસ્કરનો બાપો તો મૂળભૂત હિન્દુ છે. એટલે આ બતાવવાના ને ચાવવાના દાંતો જુદા છે અને ક્યાંક વિપરીતતા છે, સત્યથી વેગળી છે. નરેન્દ્ર મોદી એ ગઈકાલે રાજસ્થાનમાં કહ્યું, જ્યોતિર્નાથજી, કે આ આખી જે મેનિફેસ્ટો કોંગ્રેસે જાહેર કર્યો છે એમાં મુસ્લિમોને મહત્વ આપવાની વાત છે. જે દેશની જે સંપત્તિ છે, બહેનોને અપીલ કરીને મોદી એવું કહે છે કે તમારા ઘરેણા પણ લઈ લેવામાં આવશે આજ કોંગ્રેસ જો આવશે તો, અને એ લઈ લીધા પછી જે સંપત્તિ છે એ સંપત્તિ મુસ્લિમોને આપી દેવામાં આવશે. આવું કહી રહ્યા છે નરેન્દ્ર મોદી. તો એમનો ઈરાદો શું હોય? હિન્દુઓને ઉશ્કેરવા માટેનો હોઈ શકે, મત મેળવવા માટેનો હોઈ શકે, કે કોઈ વિભાજન તરફ લઈ જવાનો એમનો ઈશારો હોઈ શકે? પહેલી વાત તો દિલીપભાઈ, હવે વિભાજન થાય નથી, કારણ કે પ્રજા હવે સમજી ગઈ છે કે તમે બે મોઢાની વાતો કરો. તમે એક બાજુ આવી વાતો કરો, બીજી બાજુ મોહન ભાગવત એવું કહે કે તમારે મુસ્લિમો સાથે સંબંધો રાખવા પડશે. એ બેસિકલી મૂળભૂત સનાતનીઓ છે, કારણ કે એમના ચોથી ત્રીજી પેઢી જતા રહો તો એ લોકો વટલાઈને થયા છે, મજબૂરીમાં મુસ્લિમ થયા છે. આપણા ભાઈઓ જ છે, ડીએનએ ચેક કરો તો આ જ નીકળશે. આવું ભાગવતજી કહે અને આ બાજુ આ એવું કે. એક બાજુ બીજી બાજુ નરેન્દ્રભાઈ બી કહે કે આપણે બધા જ ધર્મના મંદિરોમાં મસ્જિદોમાં જવું જોઈએ. ભાજપ વાળાએ હવે કટ્ટરતા છોડવાની જરૂર છે, કારણ કે દેશનો વિકાસ કરવો છે. ત્રીજી બાજુ આવી વાત કરી અને હું એમ કહું કે વિસંગતતા ઉભી કરી લોકોના મગજમાં ખોટો દ્વેષ ઉભો કરવાની કોશિશ છે. ખરેખર આ ખોટું છે. તમે બોલો છો કઈ, ચાલો છો કઈ, તમે વિકાસની વાત કરો, મને દેશમાં બેકારી સિવાય કશું દેખાતું નથી. તો વિકાસ કઈ કર્યો? તમે જયારે બેકારો આવે છે ત્યારે કે ભજીયા હવે સારું મના મગજમાં નથી બેસતું કે ભજીયા કરવાની વાત. ધર્મ ત્યાં સુધી છે કે જ્યાં સુધી તમારા પેટ ભરેલા હશે. ભૂખ્યા ભજન કોઈ ગોપાલા, નહીં તો રાખ તારી માલા, એવી પણ એક વાત છે. જયારે માણસનું પેટ જ ખાલી હશે ત્યારે ધર્મની વાત, રાષ્ટ્રની વાત, બધી સુફીઓની વાતો ત્યાં જ રહી જાય છે. બેસિકલી સાચા અર્થમાં એની નજીક જઈ અને લોકની વાત સમજવી એ બહુ મુશ્કેલ કાર્ય છે, ને તેમાં મારા સમજ પ્રમાણે આ લોકો ફેલ થયેલા છે. બરાબર છે. હા, તમારી વાત સાથે મોટાભાગના લોકો સહમત થશે. તમે જે વાત કરી કે ભૂખ્યા પેટ હશે ત્યાં સુધી ધર્મનો કોઈ મતલબ નથી, તો અત્યારે પણ નરેન્દ્ર મોદી પોતે પણ કહે છે કે 80 કરોડ લોકોને હું ખાવાનું અનાજ આપું છું. ગુજરાતમાં પણ જે વસ્તી છે 7 કરોડની, એમાંથી 3 કરોડ લોકોને અનાજ આપવું પડે છે અત્યારે. તો વિકાસની કઈ રીતે વાત કરે છે? ધર્મ એમાં કઈ રીતે ખ્યાલ આવશે? લોકો ભૂખ્યા પેટે રહ્યા છે, તો આ વિકાસને તમે કઈ રીતે જુઓ છો? આટલા બધા લોકો ગરીબી હેઠળ કેમ છે? ગુજરાતમાં 33% ગરીબી છે, 33% ગરીબી. તો કેમ 33% લોકો ગરીબી રેખા નીચે જીવે છે? તો આવું કેમ થઈ રહ્યું છે? એક બાજુ વિકાસની વાતો કરે છે, બીજી બાજુ ધર્મની વાત કરે છે, અને ત્રીજી બાજુ ગરીબી પણ છે. તમે કહ્યું કે જ્યાં સુધી પેટનો ખાડો નહીં પૂરાય ત્યાં સુધી ધર્મનો કોઈ મતલબ નથી. હું એક વાત કહું દિલીપભાઈ, જરાક મારી બીજી એક વાત પણ કડવી લાગશે કે અત્યારે દરેક ખેડૂતને 2000 રૂપિયા આપવાની ચાલુ કરેલું છે. એક વીઘે 2000 રૂપિયા આપવાનું એવું કંઈક નક્કી કરેલું છે, અને ટોટલ વર્ષમાં 6000 રૂપિયા કે 12000 રૂપિયા આપે છે. એટલે તમે એક વસ્તુ પહેલી નક્કી એવી કરો છો કે આ દેશનો ખેડૂત ગરીબ છે. ભારત દેશના અર્થતંત્રની વાત કરતું 70% અર્થતંત્ર
કે 70% પ્રજા આજે પણ ખેતી પર જીવે છે, અને ખેતી એ આપણો મૂળભૂત અધિકાર છે ને મૂળભૂત સિસ્ટમ છે આપણું. એની જગ્યાએ તમે તમારી રીતે જે વાત કરે છે આ લોકો, અને પોતાની જાતે જ તમારા કહેવા પ્રમાણે હું કહું કે તમે પોતાની જાતે જ કહે છે કે 136 કરોડમાંથી 80 કરોડ ને અમે આપીએ છીએ. તમે જ કહો છો કે આટલાને આપીએ છીએ અનાજ. તમારા જ આંકડા તમે એવું બતાવો છો કે વિકાસ થયો નથી. વિકાસ સર્વાંગી એવો હોવો જોઈએ કે 133 કરોડ નહીં, અરે 136 કરોડમાંથી 80 કરોડ નહીં, માંડ 5-10 કરોડને જ અનાજ આપવું પડતું હોય. સંજોગો પ્રમાણે એ શક્ય છે. એથી પણ નીચે જવાની વાત જે કરે છે તે ક્યાંય સેટ થતું નથી. અને બોલવું હું ફરી કહું કે આ લોકોની વાતોમાં મૂળભૂત પ્રજાને અભ્યાસ કરતા આવડતું નથી. પ્રજા એટલું ડીપમાં અભ્યાસ કરતું નથી. વિકાસની વાત કરતા હોય તો હું ચોખ્ખું જ કહું કે આ દેશની અંદર સૌથી મોટી તકલીફ જો કોઈ હોય તો એ એક છે કે આપણે અભ્યાસ નથી કરતા શું છે સ્ટોરી. બાકી 2014 પહેલાનું આપણું દેવું અને અત્યારનું આપણું દેવું, બે વસ્તુ કમ્પેર કરી લે તો આપણને બધી જ ખબર પડી જાય કે શું હાલત છે. બીજા નંબરમાં જીડીપી આપણો, તેમાં કઈ કઈ વસ્તુ પહેલા હતી અને હવે કઈ કઈ વસ્તુ છે એ ચેક કરી લો, ખ્યાલ આવી જશે. કદાચ તમને નવાઈ લાગશે, ખેતી જેવી વસ્તુઓ જીડીપી માંથી કાઢી નાખી. જીડીપી મેજર પોતાની રીતે કરે છે, સાચે સાચ જીડીપી મેજર કરે તો આપણે ડાઉન છે. વાત તો બરાબર છે. તો બીજી બાજુ આપણે જોયું છે કે અમદાવાદમાં ગૃહપ્રધાન, કેન્દ્રના ગૃહપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના ગૃહપ્રધાન અમિત શાહ, એના વિસ્તારોમાં આ છેલ્લા 4-5 દિવસથી રામ મંદિરના ફોટો લગાવીને એના નામે મત માંગી રહ્યા છે. તો આ કેટલે અંશે વાજબી છે કે જ્યાં કોઈ એક ધર્મના પ્રતીક ઉપર મત માંગી શકાતો નથી ભારતના બંધારણ પ્રમાણે, ચૂંટણી પંચના નિયમો પ્રમાણે? તો અમિત શાહ પોતે આવું કરી રહ્યા છે, નરેન્દ્ર મોદી બીજી બાજુ હિન્દુ ધર્મના લોકોને ભડકાવી રહ્યા છે. તો આ છે શું, કઈ સમજ નથી પડતી જ્યોતિન્દ્રનાથજી? આમાં મૂળભૂત દિલીપભાઈ એવું છે કે હું કરું તો લીલા ને બીજા કરે તો છોગું. ત્યારે પોતે ધર્મનો ઉપયોગ કરવો હોય ત્યારે કરે છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીના મેનિફેસ્ટોમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની સ્થાપના થઈ તે પહેલાથી, એટલે કે જનસંઘના છેલ્લા મેનિફેસ્ટોથી અત્યાર સુધી દરેક મેનિફેસ્ટોમાં રામ મંદિર છે ને સારું છે. હું એમ કહું કે સાર્વભૌમત્વની જરૂર છે, તેમાં રામ મંદિર બન્યું તેનાથી હું નારાજ છું એવું મારું ક્યાંય કહેવું નથી. પણ તમે ભગવાનનો પણ વેપારની ટોલીમાં લાવી દો અને ભગવાનને પણ મોત તમે ભેખ માંગતા હોય તેનો સહારો બનાવો. કદાચ મંદિરની બહાર રામ નામે ભેખ માંગતા લોકો કરતા પણ તુચ્છ કૃત્ય કહેવાય એવું માનું. કારણ કે આ ક્યાંક ને ક્યાંક તમે તમારી જાતને, તમારી પ્રક્રિયાને ખાડામાં લઈ જઈ રહ્યા છો. અને દેશનું અર્થતંત્ર, આજે તમને ફરી કહું કે બધા જ જે દેશો અત્યારે જે ચિંતા કરી રહ્યા છે, અને નિર્મલા સીતારામનનું ગઈકાલનું એક સ્ટેટમેન્ટ હતું કે બધા દેશની ઇકોનોમી ફ્લક્ચ્યુએટ થાય છે એટલે US ડોલર વધે છે અને તેમાં ઇન્ડિયન રૂપી ડાઉન જઈ રહ્યો છે એવું બતાવે છે. આટલા દેશોમાં યુદ્ધ ચાલે છે એવું બતાવ્યું. તો મને એમ સમજાવું તો મને એમ ના સમજાયું કે તમે જીડીપી ઉપર લઈ જાઓ છો, રૂપિયો નીચે જાય છે. મને અત્યારના વડાપ્રધાન જયારે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે એક વાત કરેલી મારા દિમાગમાં છે હજુ કે રૂપિયો અને મનમોહન સિંહ બંને જણા કોમ્પિટિશન કરી રહ્યા છે કોણ સદી પૂરી કરે. હવે તો મને લાગે છે કે રૂપિયો કાયદા માન્ય નરેન્દ્રભાઈ મોદીની ઉંમર કરતા તો વધી જ ગયેલો છે. કિંમત ડોલરની કિંમત વધી જ ગયેલી છે અને કદાચ એ વહેલી સદી પૂરી કરે તો નવાઈ માનતા નહીં. કારણ કે જે રીતે ચાલી રહ્યા છે તે રીત દેશના માટે નુકસાન કરતા છે ને દેવળના ખડકલામાં ધીરે ધીરે દેશ જઈ રહ્યો છે. દિલીપભાઈ એક બહુ રસપ્રદ વાત કહું. અત્યાર સુધી આપણે પોતાની જાતને કમ્પેર કરતા હતા જર્મની સાથે.
આપણે કમ્પેર કરતા હતા અમેરિકા સાથે, આપણે કમ્પેર કરતા હતા મોટા સાંપ્રત દેશો સાથે, બ્રિટિશ સાથે. હવે આપણે આપણા દેશને કમ્પેર કરીએ છીએ, જો પાકિસ્તાન કરતા સારા છે, આપણે બાંગ્લાદેશ કરતા સારા છે. મને સારું સમજાતું નથી કે જે ભિખારી છે તેની સાથે કમ્પેરિઝન ચાલુ કરીને શું પ્રાપ્ત થશે. વાત તો તમારી સાચી છે કે એક સમય હતો કે આપણે ઝડપથી પ્રગતિ કરવા માટે બીજા દેશનું ઉદાહરણ આપતા હતા કે ભારત કઈ સ્થાન ઉપર આવીને ઊભું છે, ભારતે શું કરવું જોઈએ, એના બીજા દેશના ઉદાહરણો કે જાપાન છે, બીજા દેશો છે, અમેરિકા છે, એ પ્રકારના દેશોના ઉદાહરણો અગાઉના આપણા નેતાઓ આપતા હતા. પરંતુ હવે તો કંઈક જુદું જ થઈ રહ્યું છે. એ વાત સાથે પણ ઘણા બધા તમારી વાત સાથે સહમત થશે. તો આનો ઉપાય શું છે? એક બાજુ આપણે જે પછાત સાથેની સરખામણી થઈ રહી છે, તો બીજી બાજુ આપણે પાછળ જઈ રહ્યા છે, શિક્ષણ ક્ષેત્રે પાછળ જઈ રહ્યા છે, સહકારી સંસ્થાઓમાં જે આગળ વધવું જોઈએ એ નથી વધી શકતા, વૈજ્ઞાનિક શોધોમાં જે આગળ વધવું જોઈએ વધી શકતા નથી, વૈજ્ઞાનિક અભિગમ અપનાવવામાં આગળ વધી નથી શકતા. રાષ્ટ્રવાદના નામે, રામના નામે જ્યારે આપણે મત માગીએ છીએ તો ખરેખર તો શું કરવું જોઈએ? યુનિવર્સિટી સારામાં સારી, ભારતમાં યુનિવર્સિટીઓ સારામાં સારી હોવું જોઈએ, એ સારું એજ્યુકેશન હોવું જોઈએ, એને બદલે સ્કૂલો બંધ કરી રહ્યા છે. તો બીજી બાજુ આપણે રામના નામે મત માંગી રહ્યા છે. વડાપ્રધાન પોતે પણ રામના નામે, જે કોંગ્રેસના મેનિફેસ્ટોમાં નથી, કોંગ્રેસે જે વાત કહી નથી, એ વાતના જૂઠાણાઓ શા માટે નરેન્દ્ર મોદી ફેલાવી રહ્યા છે? લોકો આ વાત સમજવા તૈયાર નથી કે નરેન્દ્ર મોદી લોકોને પણ મૂર્ખ બનાવી રહ્યા છે. અરે દિલીપભાઈ, આ તો બધું કેવું છે કે એક દાડો એવું કહે છે કે જો રૂપિયા બરાબર ડોલર થઈ ગયો, અને કહેવા માટે રૂપિયાનું નામ ડોલર કરી દેશે. સમજણ પડે તમને દિલીપભાઈ? રૂપિયાનું નામ ડોલર કરી દેવાનું, શું મગજમારી? ડોલર કરી દેવાનું. હા, આ પ્રમાણેની વાતો છે, વિકાસની વાતો, ગભોડા સમાન છે. આ બધી જ વાતો તમે જે વાત કરી, હું અધોગતિની નિશાનીઓ બતાવી રહ્યો છું કે દેશની કમ્પેરિઝન જયારે આપણે ખોટી રીતે કરવા માંડીએ ત્યારે આપણી અધોગતિ ચાલુ. કોઈ પણ ઘર ત્યારે પાછળ પડે છે જ્યારે દેવાના ડુંગરમાં દબાઈ જાય છે. ઘરની વાત કરીએ આપણે, હાઉસ હોલ્ડની વાત કરીએ, અમે તો બાવા છે, અમારે તો આશ્રમ ચલાવવાનો, પણ લોકો રજૂ કરતા હોય પોતાની તકલીફો, એટલે ઘરોની ખબર છે મને જરા. આજે એની જગ્યાએ આ કન્ડિશન એવી આવે છે. ઇન્ટરનેટનો જે પ્રમાણેની અપેક્ષા છે તે પ્રમાણે આપણે આગળ વધી શકતા નથી ને વધી શક્યા નથી. આપણે એમ સમજીએ કે રોડ રસ્તા બની ગયા એટલે આપણે બહુ સારા થઈ ગયા, પણ રોડ રસ્તા બનાવ્યા પછી કેટલા રસ્તા તૂટી ગયા તેનો હિસાબ કોઈની પાસે નથી. બ્રિજ બન્યા પછી બ્રિજ ત્રીજે દિવસે વહી જાય એવા બનાવો પણ જોયા છે. અને તેની સામે આપણે ગુજરાતમાં બેઠા છે તો ગુજરાતની નર્મદા નદીનો બ્રિજ 100 વર્ષ વટાવી ચૂક્યો છે, તો પણ હજુ બ્રિટિશ સરકારે બનાવેલું બ્રિજ હજુ લગી ડગ્યો નથી. તો તમે લોકોને એવું સાબિત કરવા માંગે છે કે કરો છો તમે કે 2014 પહેલા દેશ આઝાદ નહોતો, 2014માં નરેન્દ્રભાઈ આવ્યા પછી જ આપણે આઝાદી કરી. હવે સાચી હકીકત તો એમ કહી શકો કે આઝાદી મેળવી કે ગુલામી મેળવી એ અઘરું છે. કારણ કે કોઈ પણ વ્યક્તિ સરકાર સામે બોલવા તૈયાર થતો નથી, અને જો બોલે છે તો તેને બીજી તકલીફોમાં ભોગવવું પડે છે. પછી એ કેજરીવાલ જેવી જેલ હોય કે પછી બીજા કોઈ એડીસીડી ને પીડીના ધંધામાં. બરાબર. પણ બીજી બાજુ એક જે નરેન્દ્ર મોદીની જે થિયરી છે એ થિયરી તો એ લોકો એ રીતે જોઈ રહ્યા છે કે હિન્દુ અધિકારનું ભારત પર લગભગ સંપૂર્ણ નિયંત્રણ ખરેખર નરેન્દ્ર મોદી મેળવવા માંગે છે એવું નિષ્ણાંતો કહી રહ્યા છે. અને એટલા માટે ત્રીજી મુદત માટે એ વડાપ્રધાન બનવા માંગે છે, અને વડાપ્રધાન બન્યા પછી ભારતને હિન્દુ રાષ્ટ્ર ઘોષિત કરવા માંગે છે. તો આમાં વાસ્તવમાં શું એ શક્ય છે ખરું? કારણ કે લોકો જાણે છે કે હિન્દુ યુટોપિયા એટલે કે કાલ્પનિક દેશ
તરીકે જે રજૂ કરવામાં આવી રહ્યો છે અત્યારે RSS થી લઈને ભાજપ સાથે જોડાયેલી ઘણી બધી સંસ્થાઓ, ભારતીય જનતા પાર્ટી પોતે અને એના નેતાઓ તો ખરેખર હિન્દુ યુટોપિયા એટલે કે કાલ્પનિક દેશ, હિન્દુ નામનો કાલ્પનિક દેશ શક્ય છે ખરો? જરા બી શક્ય નથી. અને હું તમને ફરીને ફરી કહું કે ભારતની અંદર આ વસ્તુ શક્ય નથી અને એ થાય પણ નહીં. બહુલક હિન્દુ પ્રજા છે, હું એગ્રી છું, પણ એ જે રીતે વાત થાય છે તે રીતે ક્યાંય પણ દિમાગમાં ઉતરે તેવી નથી. અને તે પહેલા તો હું એમ કહું કે દેશમાં અરાજકતા ફાટી આ વિષયને લઈને પણ જેવી કોશિશો થાય તો સમજતા હોય તો બધું જ સારું થઈ રહ્યું છે. તો મને ફરી કહું કે ધર્મના નામે પણ કેટલું બધું થાય છે, એના ત્રાદશ્ય જોઈએ તો આપણને તાવ આવી જાય. કદાચ ખબર નથી લોકોને કે વિશ્વનાથ મંદિરનું કોરિડોર જે બન્યો બનારસની અંદર, તમને ખબર છે કેટલા નાના મંદિરો તૂટી ગયા છે? વાત સાચી છે. ગુજરાતની અંદર અત્યાર સુધી 4,800 થી વધારે વિકાસના નામે મંદિરો તૂટ્યા છે, જેમાં એક બે મસ્જિદો કે કબરો સિવાય બીજું કશું તૂટ્યું બતાવો. ને તે તો હમણાં તૂટી દ્વારકામાં. તે પહેલા કઈ તૂટી મને એવું સમજાવો. એટલે ફરી કહું કે એ બધું શક્ય નથી. હિન્દુત્વની વાતો કરવી. હવે તો હિન્દુત્વ શબ્દ અમારી લડાઈ પછી બંધ કર્યો છે બોલવાનું, સનાતન બોલતા થયા છે. સુધારો આવ્યો છે. સુધારો આવ્યો, શબ્દમાં સુધારો કર્યો છે. હા, કારણ કે હું સનાતન સંત સમિતિનો રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ છું, એના માટે બહુ લડ્યો છું કે હિન્દુનો તુર્કિસ્તાનમાં મતલબ થાય છે કે ગુલામ. હિન્દુનો પર્શિયન ભાષામાં અર્થ થાય છે ગુલામ. આપણે સનાતની છે, સનાતન શબ્દ કેમ નથી વાપરતા એ મેં માંગણી કરેલી. અને પછી સ્વામિનારાયણ વાળી બબાલ ચાલી ને પછી હવે સનાતન બોલતા થયા છે. પણ અચ્છા, એટલે તમે આખી ઝુંબેશ ચલાવી હતી કે હિન્દુના બદલે સનાતની ધર્મનો શબ્દ ઉપયોગ કરવો જોઈએ? હા, મારી ઝુંબેશ ચાલી છે. હા, તો એ તમે કઈ રીતે ઝુંબેશ ચલાવી હતી? જરા દર્શકોને કોને કે તમે સનાતની શબ્દ વાપરવા માટે ભાજપને કઈ રીતે ફરજ પાડી? એમાં એવું છે કે સનાતન સંત સમિતિનો રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ છું, ત્યારે અમે જાણીએ છીએ કે આ દેશ સનાતનના આધાર પર છે, બાકી બધા સંપ્રદાયો છે. કોઈ સંપ્રદાય જયારે પોતે મોટો થવાની કોશિશ કરે અને ત્યાર પછી હિન્દુ 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 બહુ ચાલ્યું, ત્યારે ભગવાનની કૃપાથી, ગુરુ મહારાજની કૃપાથી અમે ભણેલા એટલે અમે ડિક્શનરીમાંથી હિન્દુના મતલબો કીધા, પાર્શિયન ભાષાના શબ્દો કીધા, તુર્કીમાં ભાષામાં શું વપરાય છે, હિન્દુ એટલે શું, એ બધી પદ્ધતિઓ સમજાવી અને સતત બ્રીફ લખ્યું. સતત ચાલુ રહ્યા આના માટે. હું મારા મોઢામાંથી હિન્દુ શબ્દ વાપરવાનું બંધ કરી દીધો. અમે સનાતન સનાતન જ બોલતા હતા, સનાતન જ બોલું છું મોટા ભાગે. ત્યારે ધીરે ધીરે એની અસર એ લેવલે પહોંચી 1.5 વર્ષે કે નરેન્દ્રભાઈ મોદી સ્વામિનારાયણની બબાલ પછી સનાતન શબ્દ બોલતા થયા. ને સારું છે, ચલો આટલું તો સુધર્યું, એ જરૂરી છે. આપણે બધા સનાતનીઓ છે, આપણે હિન્દુ નથી. હિન્દુ રીતિ છે, હિન્દુ સંસ્કૃતિ છે, ધર્મ તો સનાતન. હા, બહુ સરસ જ્યોતિર્નાથજી, તમે ઘણી બધી સારી વાતો કરી અમારા દર્શકોને. અમારી સાથે તમે જોડાયા, સમયનો અભાવ છે, અમારી સાથે તમે જોડાઈ રહ્યા બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. અને ફરી પણ આવા જ કોઈક મુદ્દા ઉપર આપણે ચોક્કસ સાથે ચર્ચા કરીશું. તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. તો હતા જ્યોતિર્નાથજી કે જેમણે હિન્દુ રાષ્ટ્ર અને સનાતની રાષ્ટ્ર વચ્ચે શું તફાવત છે અને ભાજપને કઈ રીતે ફોર્સ કર્યો હતો સનાતની શબ્દ વાપરવા માટે. અને અત્યારે સનાતન ધર્મની જ વાત મોટાભાગને ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓ કરી રહ્યા છે. અને એના નામે જ અત્યારે મત માંગવાનું શરૂ કર્યું છે છેલ્લા કેટલાક દિવસથી.
એ ગુજરાત હોય, દેશ હોય કે કોઈ પણ વિસ્તાર હોય ત્યાં પણ એ જ પ્રકારનું અત્યારે વાતાવરણ જોવા મળ્યું છે. અને એટલા માટે ન્યુયોર્ક ટાઈમ્સમાં મોદીનું જૂઠનું મંદિર એ પ્રકારનો એક આર્ટિકલ છપાયું, એનું હેડિંગ એ છે. અને આ જો મોદી ટેમ્પલ ઓફ લાઈઝ એટલે કે નરેન્દ્ર મોદીનું જૂઠનું મંદિર, એટલે કે જૂઠાણાઓ કેવા ફેલાવે છે અને પોતે કેવા રાજાઓ મહારાજાના ખ્યાલમાં આવીને હિન્દુ રાષ્ટ્ર બનાવવા માંગે છે, સનાતની રાષ્ટ્ર બનાવવા માંગે છે, એની આખી વાત કરી છે. આ વાત આપણે આવતીકાલે પણ આ અંગેની ચર્ચા કરીશું. અમેરિકામાં રહેતા ગુજરાતના એક પત્રકાર સાથે પણ વાત કરીશું કે શું થયું ખરેખર આની પાછળ અને કેવી રાજ રમત છે આની, અને અમેરિકાના લોકો શું માની રહ્યા છે. આ બધી જ વાતો આવતીકાલે આપણે કરીશું. આજે નમસ્તે, આજે તો આટલું જ. અને બીજા આ પ્રકારના તમારા મુદ્દાઓ હોય, લોકોને ધ્યાન દોરવા જેવા માંગતા હો, તમે તમારી પોતાની મુશ્કેલી હોય તો પણ સત્ય ડેને તમે કોમેન્ટ કરીને જણાવી શકો છો. નમસ્તે.